Opportunity for everyone to meet each other after so many years. Our college has become one of the best institutions in this region. I want our alumni to witness the development of their alma mater with respect to academic, administration, and infrastructure. I take this opportunity to express my gratitude to our President, Dr. Bhimashankar C. Bilgundi, for providing all the required infrastructure to the college. He has established the Innovation Laboratory, C Block for Mechanical Department, Center of Excellence to promote students to get global certification, KSCST, IP cell, and many more. Our institution, Puja Doddapapa College of Engineering, is the first institution of Hyderabad Karnataka Education Society, Kalburgi, established in the year 1958. The foundation stone of this college was laid down by Dr. S. Radhakrishnan, the then Vice President of India, in 1958. An initial intake of 120 students in 1958 has grown to an intake of 1,020 at UG level, 175 at the PG level, and 13 research centers. The campus is spread over 70 acres with 3,500 students on roll, of which 1,400 are girl students. Considering the good academic, innovative, and research initiatives in the college, the University Grants Commission and BTU has confirmed the autonomy to the institution in the year 2007-2008. And the autonomous status was extended to another 4 years in the second cycle, and at present, in the third cycle, the UGC has granted the extension of autonomy for 10 years, up to 2028-29. More than 50% of the programs in the institute are accredited by National Board of Accreditation, New Delhi, Washington Accord Tier 1, valid up to June 2025. Today, we are very fortunate to have our beloved alumni engineer Sharan Basappa Darshanapur, Honorable Minister for Small Scale Industries and Public Enterprises, Government of Karnataka. From my bottom of heart, I welcome you, sir.
I feel glad to welcome the guest of honor and our alumni engineer, Ishwar Khandre, Honorable Minister for Forest and Ecology and Environment, Government of Karnataka, in his absence here. I feel glad to welcome another guest of honor and our own alumni engineer, Cecil G. Namosi, MLC, Government of Karnataka. I am happy to welcome our alumni engineer. I am also happy to welcome our one more alumni engineer, Sunil Vallapure sir, MLC, Government of Karnataka, on behalf of all of you and behalf of college. In the last 5 years, the college has witnessed a significant development with respect to the academic and infrastructure. The work culture and the discipline prove the ethical values in the institution. This drastic changes and development at the institute level is made possible because of the good governance and effective administration of our Honorable President, Dr. Bhima Shankar C. Bilgundi and his team. So I welcome Dr. Bhima Shankar C. Bilgundi, President SK Society and Chairman Governing Body, PDA College of Engineering, to this function. I welcome you, sir. I also welcome Dr. Shanbasappa Harwad, Honorable Vice President, Dr. Jagannath Bijapure, Honorable Secretary, Dr. Madhavappa V. Rampure, Honorable. So I request our Vice President, Secretary and Joint Secretary to occupy the dais. I request our Vice President, Secretary and Joint Secretary, please come to the dais. I also welcome our college governing body member, Sri Somnath C. Nigudgi sir, and architect Basalaj J. Khanderao sir, Dr. Shanbasappa B. Kamreddy sir, architect Vinay S. Patil sir, and all the honorable governing members of SK Society, like Nagendra Mantale sir, Arun Kumar M. Patil sir, Dr. Kailas B. Patil in his absentia, Dr. Arun Kumar Patan sir, Sri Sainath N. Patil sir, Sri N. Girija Shankar and Dr. Rajneesh Wali sir in his absentia, and Dr. Virendra Patil to this function. I also welcome the President, Vice President, Secretary, Joint Secretary and Executive members of SKS PDCK Alumni Association. President is Dr. S.S. Hebbard. I welcome Dr. S.S. Hebbard to this function. I welcome the Vice President of SKS PDCK Alumni Association, Architect Basalaj J. Khanderao sir, to this function. I also welcome the Vice President of SKS PDCK Alumni Association, Engineer Chandrasekhar Bijapure sir, to this function. I welcome the Secretary of SKS PDCK Alumni Association, Dr. S.B. Patil, to this function. Architect Vajrakumar B. Mehta in his absentia, Engineer Dashrath Kollur, Engineer Sarang Mehta, and Engineer Srimati Suvarna S. Bise, and Engineer Hanumant Prabhu. I welcome all the former principals of PDCK. They are present here, they are witnessing. I welcome Professor C.G. Sose sir, Dr. P.R. Patil sir, Dr. V.D. Maitri sir, Dr. D. Varas sir, Dr. S.S. Hebbard, Dr. S.S. Avanti, and Dr. S.S. Kalsetti sir to the function. I welcome all the alumni accompanied by their families who have come from different corners of the world, members of press and media, all the invitees, vice principals, controller of examination, heads of the departments, deans, PG coordinators, librarians, and all the committee members of Global Alumni Meet 2023. I also welcome my faculty, staff, and students of our college to this function. I welcome one and all. Thank you. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕರೀಬೇಕು.
Council, Governing Body PDACK, Sashilji Namoshi sir, MLC Government of Karnataka. Now I request our engineer Chandrasekhar Bijapure sir, Vice President of this Alumni Association, Engineer Sunil Vallapure sir, Member of the Legislative Council, Government of Karnataka. I request Dashath Kollur sir, Secretary, is felicitating Dr. Alumni Association PDACK is felicitating. The moment we say alumni meet, and I think everybody sitting here will immediately recollect the Golden Jubilee event which we had maybe around 12 years back or 13 years back. And I think the very existence of the SAC Center or most part of the development which have occurred here was the result of the great event. Either it be the SAC Center or the gate, roads and some other developments. Mr. Raju is in front of me. Our alumni, please give a big hand. He is the person who has built this center, this hall, etc., etc. Well, I feel today, whatever we are, all the alumni of this institution, it is because of this college and nothing else, because of this college. I have been a 4-time MLC, I was a past president of the institutions, and many other posts I have held even in the government, and it's because of this engineering college and nothing else. And I am proud of it. Our Honorable Minister Dashnapurji, he has a much larger following of the alumni. Please give a big hand. And also my friend Sunil Vallapur. We always remember this institution, and I think, and even I should recollect the contributions of Mr. Ishwar Khandre, because he has another bigger event at Damgiri. He was unable to come here. Well, all the alumni of this institution, in one way or the other, they have tried to contribute whatever is possible from their side towards this institution. And I once again request you all, please help not only the students of this institution, but whenever you hear the word PDA, College of Engineering, or the then Dashnapurji and all, just now we interacted, and it was earlier Engineering College of Gulbarga, if I am not wrong. All my senior principals, they know, yes, it was Engineering College Gulbarga then, and anywhere you go, maybe most part of the world, you will find one or the other who has passed from these institutions. If there is any lack of interacting with them, and I feel now we should extend our hands to them,
and we should seek their help in all respect. There are many alumni who have achieved they have reached to their greatest heights. And I think if we lack somewhere in coordinating with them. And sir, I request our president and all the staff members here, please do take their help and see that we grow to a mucher height, a greater height. And it is always necessary. This is a competitive world. Then when we were students, there were hardly 11 engineering colleges in Karnataka, if I am right. And today, Karnataka has more than 300 engineering colleges. See the difference. But at the same time, maybe then we were unable to get jobs. But today, sky is the limit. Sky is the limit. You try to do the right thing, try to take the right course, try to see if you add something to it, some extra courses, you are bound to get the job and reach your goal. Well, this has been an industry for thousands and thousands of students, which has produced great engineers, and they succeeded in their life. They never forget this college. I once again request the faculty members, do have a cell of your own. Cell of your own, do research in trying to see who are the right people around the world who have passed out from this institution. Try to reach the people who can really help us, if not directly to the college, to help our students in whatever way it is possible. I am sure thousands will come back and they'll tell you, I am here, take my help, do reach us. That is what is required for this college, and I do know that I am not belittling anybody. I am not trying to say that we are small or big, but sky is the limit, we can do the best, and I hope we will do the same in the near future. Thank you, congratulations. Once again, my best wishes to all the alumni and PTA. Thank you. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು HKE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಟುಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಮಾನನೀಯ ರಾಂಪುರಿ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜವಳಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭೀಮೋಳಿಯವರು ಬಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನಮೋಶಿಯವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮೋಶಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಾರದ್ ಸರು, ಜೂನಿಯರ್ ವಾರದ್ ಸರು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೂಗೇರಿ ಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಳ ಸರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರು, ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ ಅವರು, ಖಗೇಶನ್ ಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಪುರ ಆಗಲಿ, ನಾವಾಗಲಿ, ನಮೋಶಿವರಾಗಲಿ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆಗಲಿ,
ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ PDA ಕಾಲೇಜು ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HK ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ರಿಕಗ್ನೈಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಕುಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು 1.5 ತಿಂಗಳಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿನೇ ಮಾಡೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಂದು ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅದ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮೋಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ದೇನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ. ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗಿನ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರ್ತಾವ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೀಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು HK ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ HKE ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಓದುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, BVB ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜು, 3 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವತ್ತು ನಾವು ಓದುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಇವಾಗಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು PDA ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ಫರಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ನಾವಿರೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ, ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಓದುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್. ನಮ್ಮ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಮಜ್ಯೋತಿ ಉಡ್ಚಾಣವ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಅದೇ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು, ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. HK ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮೋಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೆಸೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PDA ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಖಂಡೇರಾವ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಈ ಸರ್ತಿ 350 ಜನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ.
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಲ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಓದ್ದವ್ರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ HKSದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ದಾಗೂ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅದೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ನಿಂದೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಬರೀ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗೀತು, ನಮ್ಮದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಅದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ. ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತಿ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾಳ ವರ್ಷದ ನಂತರ PDI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2008-09ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ HK ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಪುರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಬಹಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 79-80 ಬ್ಯಾಚ್ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಚ್, 350 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಸರ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕುಂತಾನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಭಾಳ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತೀರ. ಸಿಟ್ಟನು ನಮ್ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಸೋಲ್ಸೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಹುತೇಕ 70-80% ಲೋಕಲ್ದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಂಪುರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದು. ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್. ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ 5.5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ 84ನಲ್ಲಿ ಏನು 82-83 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. 83 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವು 25 ವರ್ಷ ನಂತರ 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿವರು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಪುರ್, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತಾವೇನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಾಗ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಂತರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಳ ಲಿಬರಲ್ ಇತ್ತು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆರಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಳಿ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಜೀವನ, ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ನಾವು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು MLC ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು MLA ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿತ್ರರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಿತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದು, ಇವತ್ತು ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸೇರೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೇನು ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ನಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಲುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ HK ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾದೇಪ್ಪ ರಾಂಪುರವರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತದನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು PD ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೆಂಡಾ ತಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಮೀಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನದ ಮಾದೇಪ್ಪ ರಾಂಪುರ ಅವರು, ದಿವಂಗತ ಮಾದೇಪ್ಪ ರಾಂಪುರ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂತ ಅಲ್ಯುಮಿನೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೇಣಿಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾವು PDA ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಭಾಳ ದಿವಸಲಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು 25-30 ವರ್ಷಲಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕಿಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿ ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ 30-35 ವರ್ಷಲಿಂತ ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ PDA ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನು ಶಾಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಅದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 40,000 to 50,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏನದ ನಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ C ಬ್ಲಾಕ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನಾಪುರ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 100% ಜನವರಿದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ
ವಿ ಆರ್ ಫುಲ್-ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ MBA ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ 10 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು 10 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ MBA ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 16 ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಲಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ASTC ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ASTC ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 80 ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಿಯರ್ 80 ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರದ್ದು ಏನದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ASTCದು ಒಂದು ಸೆಲ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಟೋಟಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಟೋಟಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಸಿಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. C ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದು, ಹೊಸಲ ವಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 350 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದು. ಈ ವರ್ಷ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 554 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೂರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು MU ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಂದ್ರೆ 14 MU ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು IAS ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ಇದೇನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ MU ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಗದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ಕಾಲೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. You see that college, how it is developing. One thing, the development of the college has been done now. ನಾವು ಪೂರಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮಗೇನದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೇಸಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಇದು ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ದಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಲ್ಲ. ಇನಿವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. 100% ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನಿವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಇವತ್ತು RS ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ನಮಗೇನದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟೌನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನಿವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಬರ್ತದ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಲ್ಯುಮಿನೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್. ನಿಮ್ದೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದ, ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಏನದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯಸ್. ಇವತ್ತು ನನಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ MBA ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ಚೆನ್ನೈಲಿಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದೇರ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2057 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಲೇಜ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟು 100 crore rupees ಜಮಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನ್ನ ಬಳಿ. ಯಾಕೆ MBA ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು MBA ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ದಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ,
ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೇನು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ತಂದಿರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ PDI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. 100% ಯು ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, it is left to you. I request all the alumni to see that you must give your technology from your companies, and you can adopt your PDI college as one of the innovation center for you. This is most important. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನೈಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನೈಸ್ ಮೀಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಫಿಷಿಯಲಿ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಯುಮಿನೈ ಮೀಟ್ ನಿಮ್ದೇನದಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಅಲ್ಯುಮಿನೈ, ಪೂರ ಏನದ ಬಾಡಿಗೆ ಏನದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. We will not interfere in that. Whatever the requirement is there, I can give it. Whatever technology is there, you must give us. This is more important. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ. We will ask only the technology which you have got. You can give us, and our college will come at least in the top level. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತೇನದ ಅಂತಾರೆ 25ನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ 25 ಅಟಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಾಗ 25ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಶಿಲ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಏನು ನಡೆದದು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, and students are coming up very nicely also. Because of that, we are getting the placements. Otherwise, it will not there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು 550 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% we are taking the placement from all the departments, all the ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಮಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಇವತ್ತೇನದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತು ನನಗೇನೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ, 1200 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ 560. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗೂ 160 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೊಸೈಟಿದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 160 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ you can visit all the departments, and 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು ಏನದ AML ಮಾಡಿದೆವು. ಎರಡನೇದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದನ್ನು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಡೆದ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊಂಟಿದೆ. ಈಗ ಅದ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ತೆಗಿತೀನಂತ ಹೇಳಿ 1-2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.